Israel, to those who are pure in heart. For I was envious of the arrogant, as I saw the prosperity of the wicked. They are not in trouble as other men, nor are they plagued like mankind. Their eye bulges from fatness, the imaginations of their hearts run riot. They have set their mouth against the heavens, and their tongue parades through the earth. They say, "How does God know? And is there knowledge with the Most High?" Surely in vain I have kept my heart pure and washed my hands in innocence. If I had said, "I will speak thus," behold, I would have betrayed the generation of your children. Until I came into the sanctuary of God, then I perceived their end. How they are destroyed in a moment. They are utterly swept away by sudden terrors. When my heart was embittered and I was pierced within. Nevertheless, I am continually with you. You have taken hold of my right hand. Whom have I in heaven but you? And besides you, I desire nothing on earth. Last two verses we shall read together. For behold, those who are far from you will perish. You have destroyed all those who are unfaithful to you. But as for me, the nearness of God is my good. I have made the Lord my refuge, that I may tell of all your works. I request Alban to pray for the Psalms. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം കർത്താവേ, നിങ്ങളുള്ള കർത്താവേ, അവിടുത്തെ ആലോചന അറിയിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ, സൂക്ഷിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ ബലപ്പെടുത്തുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ, കേൾക്കുന്ന വചനം കർത്താവേ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വീകരിപ്പാൻ അടികൾ ഓരോരുത്തരെയും അവിടെ സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ്. തുടർന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ കണ്ണിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കർത്താവേ, നിയന്ത്രണപ്രകാരമായി തീരാൻ സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സർവ്വേശ്വരൻ ഒന്നാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയുടെ പുസ്തകത്തിലെ പിതാവേ. Amen. Let us all be seated. I thank and praise God for this wonderful opportunity to be in the midst of my family I call church. I grew up here. Everybody, or most of you, know me. All the aunties and uncles, they've even taught me in my Sunday school. Anything I know from the Bible, all of my foundations in the text, even in singing. I know Stephen Ajazin used to take like singing classes for me when I was in Sunday school and everything. So you guys have seen me grow up, and it is God's grace that I stand here in midst of you with God's word. So let us go into the Psalms. This psalm is a psalm of Asaph. ഒരു ആസാഫിൻ്റെ സങ്കീർത്തനമാണ്. As we know, it is a contrast between the wicked and the righteous. ഒരു നീതിമാന്റെയും ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരൻ്റെയും ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ചില സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ ആകണമെന്നും ചില സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ ആകരുതെന്നും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ there are some psalms that teaches us both. The half of the psalm is how we should not be, and half of the psalm is how we should be. So it is very important that we
take hold of the verses in Psalms, because these are instructions on how we should live life. So the first verse, shall we read the first verse? Surely God is good to Israel, to those who are pure in heart. Surely God is good to Israel, to those who are pure in heart. The word good, ഇവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ആ ഒരു വാക്ക് പറയുന്നത് ഗുഡ്. അപ്പോൾ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ശരിക്കും ദൈവത്തെ രുചിച്ചറിഞ്ഞിട്ടാണോ ഇത് പറയുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ഗുഡ്? വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ്? ലെറ്റ് us examine for ourselves. What is good? നല്ലത് എന്താ? What is our good? I want to put that question forward. ഈ ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? It is a very important question actually. കണ്ടോ, നമുക്ക് ആർക്കും അതിന് ഉത്തരവില്ല. പക്ഷേ from morning till night, from our birth till our death, നമ്മൾ നല്ലതിന് വേണ്ടിയാണ് നടക്കുന്നത്. ഏറ്റവും നല്ലത് ചെയ്യാൻ, ഏറ്റവും നല്ലത് പ്രാപിക്കാൻ, to enjoy all the good things, to have all the good things, to pursue all the good things, to be a good person. മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ to have a good life. So good എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. ഇവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ദൈവത്തെ പറയുന്നു God is good to Israel. അപ്പോൾ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ he is looking at people in general. ആൾക്കാരിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുക. അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുന്നു. One person is the wicked person, and the next person is a righteous person. പൊതുവെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാ. കപടതയും ഈവിളും ഒക്കെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന wicked person and then the righteous person. So wicked personന്റെ qualities രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. One is they are covered with violence, and they mock people and they speak wickedly. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതാരും ജഡ്ജ് ചെയ്യാനല്ല, പക്ഷേ ഒന്ന് ഓർത്തോണം, ഇതുപോലൊരാളെ ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ആവും ലൈഫിൽ നിന്ന്. അല്ല, അടുത്ത ക്വാളിറ്റി സ്പീക്ക് ഫ്രം ഹൈ, ഉന്നത ഭാവം, ഭയങ്കര ജാടയിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ അറിയാവോ? നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വന്ന് എനിക്ക് അതുണ്ട്, എനിക്കിതുണ്ട്, അപ്പം നമ്മളങ്ങ് വല്ലാതെ ആയിപ്പോവും. നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, ഭയങ്കര ജാടയാണ്. എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഒരു ദിവസം വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ബാത്റൂമിൽ AC ഉണ്ടെന്നൊക്കെ. ഞാനത് വിശ്വസിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു, എന്നെ കളിയാക്കിയ ആൾക്കാർ. ഭയങ്കര ജാടയും ഭയങ്കര ഉന്നത, അവരെ ഉയർത്താനും അവർ ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്നൊരു വിചാരമാണ്. ഇതൊക്കെ wicked പീപ്പിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ്. I'm not judging anybody, let us not judge anybody, but they have wickedness in their heart. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അവർ ദൈവത്തോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം അവരോടങ്ങ് ക്ഷമിക്കും. But we who judge them, we are wrong against God. അതുകൊണ്ട് ആരും ജഡ്ജ് ചെയ്യണ്ട. ഞാനൊരു വചനപ്രകാരം ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. ലെറ്റ് us not judge anybody, but എല്ലാവരെയും ഒന്ന് വീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാ. How life is and everything. So wicked, they set their mouth against heaven. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളോട് പറയട്ടെ, പിള്ളേരോട് പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ദൈവമൊന്നുമില്ലെന്നേ, സ്വർഗമൊന്നുമില്ല. സ്വർഗമൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടോ? സ്വർഗമൊന്നുമില്ല. സ്വർഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു പുള്ളി പറഞ്ഞിങ്ങനെ, even if there is God in heaven, there's no effect on me because God is so big. God is so vastly big that He is not bothered about me. There are some people who say, you know this God that you preach about, ഇത്രയും വലിയ ദൈവത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ ദൈവം എനിക്കോ ബാക്കി ആർക്കോ ഒരു ഗുണവും ചെയ്യുന്നില്ല, പിന്നെന്തുവരെ ഞാൻ ഈ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നത്? ഈ വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കും സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ. ഈ ജനറേഷൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേമസ് വാക്കുകളാണ്, എയ്ത്തീസ്റ്റിൻ്റെ വേർഡുകളാണ്. നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം വാട്ട് ദേ ഹാവ് ഇൻ ദ ഹാർട്ട്. വചനം ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിന് മുമ്പേ നമ്മളെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നു. ദ വിക്കഡ് ക്യാരീസ് ദിസ് ഇൻ ദ ഹാർട്ട്. ദേ സേ തിങ്സ് അഗൈൻസ്റ്റ് ഹെവൻസ്
സ്വർഗത്തിനെതിരെയും ദൈവത്തിനെതിരെയും വാക്കുകളെ ഉയർത്തുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? wickedness. They say all of this out of their wickedness. പക്ഷേ റൈച്ചസിൻ്റെ 2 ക്വാളിറ്റീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റൈച്ചസ് നമുക്ക് ഒത്തിരി സുപരിചിതമായ സങ്കീർത്തനം, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വാക്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് പറയാതെ നമുക്കറിയാമല്ലോ. പക്ഷെ അതിൻ്റെ റൈച്ചസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ്, 1, they pure in heart, നിർമ്മല ഹൃദയം. അപ്പോൾ അവരുടെ തോട്ട്സ് ഭയങ്കര പ്യോറാ. ഇറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് ലവ്. സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിപ്പാൻ, എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്യാൻ, നല്ലത് ചെയ്യാൻ, നല്ല പ്യോർ ഹാർട്ടാ ഒരു നീതിമാൻ്റെ സ്വഭാവം. നീതിമാൻ്റെ ഉള്ള എങ്ങനെയാ? പ്യോർ ഹാർട്ട്, നിർമ്മല ഹൃദയമാണ്. സെക്കൻഡ്, they washed their hands in innocence. അപ്പോൾ ഇന്നസെൻസിൽ അവർ കൈ കഴുകി. അപ്പോൾ 1, അവരുടെ ഉള്ളു നല്ലതാ. 2, അവരുടെ പ്രവൃത്തി നല്ലതാ. ആമേൻ. വിക്കഡിനെ പറ്റി ഒത്തിരി ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ളപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നീതിമാൻ്റെ ഒരൊറ്റ 2 ക്വാളിറ്റീസ് പറയാ. അവരുടെ ചിന്തയും നല്ലതാ, അവരുടെ ഉള്ളും നല്ലതാ, അവരുടെ പ്രവൃത്തിയും നല്ലതാ. അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ റൈച്ചസ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്തോത്രത്തിൻ്റെ ഇത് കൂടിക്കൂടി വന്നാൽ മതി. ഇപ്പം അത്ര സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടിക്കൂടി വന്നാൽ മതി. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് സമയം മുമ്പിലില്ലല്ലോ, പെട്ടെന്ന് പോവാം. ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ 2, he saw two kinds of people. One is wicked and the second one is righteous. So he is now looking at their life. ഈ 2 ആൾക്കാരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക. സോ വിക്കഡിനെ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ 5-ാമത്തെ 6-ാമത്തെ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കണ്ട, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. 5-ാമത്തെ 6-ാമത്തെ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ they are not troubled and they are not plagued എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല. 2, അവർക്ക് ശാരീരികമായ പ്ലേഗ്സോ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസോ ഒന്നുമില്ല. ഇത് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? നീതിമാൻ അനുഭവിക്കുന്ന എന്താ? നേരത്തെ പറഞ്ഞ റൈച്ചസ് അനുഭവിക്കുന്ന എന്താ? റൈച്ചസ്, ഐ ആം സ്റ്റിക്കൻ ഓൾ ഡേ ലോങ് ആൻഡ് ചേസ്ഡ് എവറി മോർണിംഗ്. അതിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ, ഞാൻ ഇടവിടാതെ ബാധിതനായിരിക്കുന്നു, ഉഷസ് തോറും ധന്യപ്പെട്ടുമിരിക്കുന്നു. ഇവിടെയാ നമ്മളെല്ലാവരും ചോദിച്ച ചോദ്യം വരുന്നത്, കർത്താവെ, രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെയും ആയുസ് മൊത്തവും നിന്നെ വിളിച്ചിട്ടും എനിക്ക് മാത്രം എന്താ ഈ പ്രശ്നം? അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രശ്നത്തെ അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം മറക്കരുത്, വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ്? ഈ ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Let us come back to this question. ദൈവമേ, എനിക്ക് മാത്രം എന്താ പ്രശ്നങ്ങൾ? അല്ലെ ദൈവത്തെ വിളിച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെക്കാട്ടിലും ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം അങ്ങ് കഷ്ടപ്പാടാണ്, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പം ദൈവത്തെ വിളിക്കാത്തവനെ നോക്കിയേ, നമ്മുടെ അംബാനിയെയും, ലൈവില്ലല്ലോ അല്ലേ, നമ്മുടെ വലിയ ആൾക്കാരൊന്നും നമുക്കെതിരെ വരണ്ട, ഈ വലിയ ആൾക്കാരെയൊക്കെ നോക്കി, അവർക്കൊന്നും ദൈവമില്ലല്ലോ, പക്ഷെ അവർക്കെന്താ പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ലാത്ത? അവർക്കൊരു, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കണ്ടുണ്ട്, എൻ്റെ ക്ലാസ് മൊത്തവും ദൈവത്തെ വിളിക്കാത്തവരാണ്, പക്ഷെ പ്രശ്നം മൊത്തം എനിക്കായിരുന്നു. ഞാൻ കോളേജിലും സ്കൂളിലും പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളാരെല്ലാം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ? ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മാത്രം പ്രശ്നങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ സൂപ്പറാണ്, അവരുടെ പേരൻസൊക്കെ സൂപ്പറാണ്, അവർക്കൊക്കെ നല്ല ജോലിയുണ്ട്, ഞാൻ ഏത് ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്താലും എനിക്ക് കിട്ടത്തില്ല, അവരൊക്കെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ പോയാലും അവർക്ക് ആ ഇൻ്റർവ്യൂ കിട്ടും. അപ്പോൾ അവർ ഫേവേർഡായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുക. അപ്പം സങ്കീർത്തനക്കാരനും ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക, വൈ ഇസ് ദിസ്? ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ? അപ്പം നമ്മൾ what we tend to do is, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളെല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് മാത്രം എന്താ ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠത, നമുക്കെന്താ പ്രശ്നങ്ങൾ? എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടം കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനൊരു ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കും, ഈ ദൈവത്തിലെങ്ങും ഒരു കാര്യവുമില്ല. Many atheists come to this conclusion before even consulting with God, and they come to this conclusion that പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല,
ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചവനൊക്കെ ഇതൊക്കെ വരുമോ? പ്രാർത്ഥിച്ചവർക്കൊക്കെ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമോ? അപ്പോൾ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അവരുടെ ആ ഗുഡ് ആൻഡ് ഈവിളിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അവർ അനുഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ജീവിതം കഠിനമാകുമ്പോൾ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ, വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ, when they go through really bad, bitter sufferings in their life, they come to this conclusion that there is no God. Because I've been serving God day and night. Amen. പക്ഷേ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ആസാഫ് ആയതുകൊണ്ടും നമ്മളെപ്പോലെ മടിയനല്ലാത്തത് കൊണ്ടും കുറച്ചും കൂടി എഫേർട്ട് ഇടാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതിൻ്റെ 16-ാമത്തെ വാക്യം എന്ന് വായിക്കാം. 16-ാമത്തെ. When I tried to understand all this, it was oppressive to me. അപ്പോൾ ആസാഫ് ഇതൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നോക്കി. He wanted to ponder upon it. ഭയങ്കര ചിന്ത, അല്ലെ ഒരു ഫിലോസഫർ എന്നൊക്കെ പറയാം. ആ ഒരു തോട്ട് എടുത്തു വെച്ച് he's thinking about it. And then he's thinking about it. He's pondering about it. അങ്ങനെ പോണ്ടർ ചെയ്തപ്പോൾ he says, എൻ്റെ 3-ാമത്തെ വാക്യം, for I was envious of the arrogant as I saw the prosperity of the wicked. ദുഷ്ടന്മാരുടെ സൗഖ്യം കണ്ട് എനിക്ക് അഹങ്കാരികളോട് അസൂയ തോന്നി. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? കൂട്ടുകാരോട് അസൂയ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? എൻവി തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ ആരും തോന്നുന്നു റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തേ? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. വചനത്തിൽ എൻവിയസ് ആകല്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജോയലെ ഞങ്ങൾ ആരും എൻവിയസ് ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണോ? നമുക്ക് നമുക്ക് മാത്രം എന്താ ഈ പ്രശ്നമൊന്നെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടില്ലേ? ഒന്ന് സമ്മതിക്കുന്നേ. നമ്മൾ ഈ ചെറുതൊക്കെ ഒന്ന് സമ്മതിക്കുന്നിടത്താ. ആമേൻ. അപ്പോൾ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഐ വാസ് എൻവിയസ്, എനിക്കങ്ങ് അസൂയ തോന്നി. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ കട്ടിയാകുമ്പോൾ, അവർ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രം എന്താ ഇങ്ങനെ, എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാത്രം എന്താ ഇങ്ങനെ എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നതാ. പക്ഷേ അപ്പോഴത്തേന് അതിൻ്റെ 17-ാമത്തെ വാക്യം, 17. Till I entered the sanctuary of God, then I understood their final destiny. Amen. Until I came into the sanctuary of God, then I perceived their end. കുറേ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹം നടന്ന് എവിടെ ചെന്നു? ദൈവത്തിൻ്റെ സാങ്ച്വറിയിൽ ചെന്നു, ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്നു. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമ്മൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞേച്ച് മിണ്ടാതിരിക്കരുത്. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കണ്ട് മിണ്ടാതിരിക്കരുത്. നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. Amen. Hallelujah. Our questions are answered in a sanctuary. Amen. നമുക്കെതിരെ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയുന്ന ഒരു ദൈവവുമുണ്ട്. Amen. Hallelujah. നമുക്കെതിരെ ചോദ്യചിഹ്നമായി വരുന്നതിന് വിഷയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, ഒരു ദൈവമുണ്ട്. Amen. Hallelujah. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്ന് ചോദ്യവുമായി ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണ് തുറക്കുക. Then I perceived their end. Amen. Hallelujah. ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ആ ചോദ്യം ഒന്നും കൂടെ ചോദിക്കുക. വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ്? ഈ ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നോക്കിയത്, we all looked at our life and their life in the present age. നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കിയ അവർക്ക് ഗുഡും നമുക്ക് ബാഡും എന്ന് എഴുതിയത് ശരിയല്ലേ? We analyzed our situation and then we analyzed their situation and then we decided that their life is good and our life is bad based on the present situation. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുഡിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നു? പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് വന്നു. പക്ഷേ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവൻ ഇതുവരെയും കാണാത്തൊരു കാര്യം കാണുക. Then I perceived their end. അവരുടെ അവസാനം അവൻ കാണുക. Amen. Hallelujah. അവരുടെ അവസാനം എന്താ? അവരുടെ എൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ എന്താ? The wicked are swept away suddenly and are destroyed in a moment. Amen. അവർ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടി,
ലൈഫിലെ നല്ല കരിയറും നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേടി. പക്ഷെ അതൊരൊറ്റ സെക്കൻഡും കൊണ്ട് ഇല്ലാതായി. ഒരു മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് അവർ മൊമെൻറ്റ്. നമ്മുടെ ഒരു സെക്കൻഡായിട്ട് കരുതരുത്, അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ടൈം ഫ്രെയിമാണ്. ആമേൻ. ദൈവം ഒരു മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ചില വർഷങ്ങളായിരിക്കും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഈ മില്യനേഴ്സും മൾട്ടി ബില്യനേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കണക്കെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ ഡെക്കേഡ്സിലുള്ള ദ ബില്യനേഴ്സ് ഇൻ ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡെക്കേഡ്സിൻ്റെ കണക്കെടുത്തു. അവരാരും ഇപ്പോൾ ബില്യനേഴ്സ് അല്ല. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? നമുക്കൊരു 5 സെൻറ്റ് ഭൂമിയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കത്തില്ലയോ? ഇവരുടെ $1 ബില്യൺ ഒക്കെ എവിടെ പോയി? ഇവർക്ക് എന്താ കൊടുക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞേ? അടുത്ത ജനറേഷനിലോട്ട് പോലും പലർക്കും പാസ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കറക്റ്റാണോ? ഒത്തിരി വലിയ പൊസിഷനിലിരുന്നവരുടെയൊക്കെ മക്കള് അവിടെ എത്തിയില്ല. എന്തു പറ്റി? ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിവർത്തിയ. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അങ്ങനെ ഭോഷ്ക്ക് പറയുന്നതല്ല. They swept away in a moment and they're destroyed in seconds. Amen. Hallelujah. ഇതിനൊന്നും ഒരു രേഖ പോലും ഇല്ലാതെ there are billionaires in the past that nobody remembers of. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടെ ചോദിക്കുക. What is actually good? നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ? I want to ask the youngsters, is it a good job? സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടോ ആ ഗുഡ് ജോബിന്? Is it good health? എന്തെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റി പറയാമോ ആ ഗുഡ് ഹെൽത്തിന്? രാത്രി മൊത്തം കഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് മൊത്തം? എന്തെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടോ? മെഡിക്കൽ സയൻസ് പഠിച്ചവരോടറിയാം, കാഷ്വാലിറ്റി വന്നു കയറുന്ന സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡോക്ടറും ഓട്ടോ ഡ്രൈവറും ഒരുപോലെ. ശരിയല്ലേ? ഹെൽത്തിന് എന്തെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടോ? നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയുന്ന 1-2 കാര്യങ്ങളാ. നല്ല വീട്. ഗാസയും ഫലസ്തീനും ഇസ്രായേലും ഒക്കെ കണ്ടേ. ടർക്കിയിൽ ഭൂകമ്പം വന്നപ്പോൾ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കും. 9 വില്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, 9 എണ്ണം. ഒന്നുപോലും ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, നോട്ട് ഈവൻ 1 ചൈൽഡ് ഓഫ് ഹിസ് ഇസ് റിമൈനിങ്. ഒരാഴ്ചക്കാലം മൊത്തം കഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ഇൻ എ മൊമെൻറ്റ്. ഞാൻ പറയുന്നത് വീട് വേണ്ടാന്നും കാറ് വേണ്ടാന്നും നല്ല ജോലി വേണ്ടാന്നും ഒന്നുമല്ല. പക്ഷേ all of our efforts in this time is not a waste. It should be an investment for the future. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Amen. Hallelujah. It shouldn't go to waste. ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയുന്നേ, കരിയർ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പക്ഷേ ഒരു 60 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ കഴിയത്തില്ലയോ ഈ കരിയർ? നിങ്ങൾക്ക് സയൻസൊക്കെ പഠിച്ചവരല്ലേ? Does our time actually end with our death? No. We are not just humans going through a spiritual experience. We are spiritual beings going through a human experience. Amen. Hallelujah. നമ്മുടെ ലൈൻ അങ്ങോട്ട് ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങി അങ്ങോട്ട് നീട്ടി വരച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹ്യൂമൻ എക്സ്പീരിയൻസ്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മൊത്തം ദൈവമായിട്ടുള്ളൊരു സ്പിരിച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസാ. Amen. Hallelujah. നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മൊത്തം ഇതിനകത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതൊന്നും ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. Amen. Hallelujah. നിങ്ങൾ കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് don't forget about your future. Your future is not the earth. Your future is the heaven. Amen. Hallelujah. അവരുടെ എൻഡ് എന്തുവാ? They swept away. എന്നാൽ ഒരു നീതിമാന്റെ എൻഡ് എന്തുവാ? Amen. Hallelujah. ആദ്യം പറയുന്നു, He holds my hand. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. ഇവിടുത്തെ ചില ദൈവങ്ങളുടെ വാഗ്ദത്തം ഇങ്ങനെ ഒരറ്റത്ത് പോയി നിന്ന് ബാ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു തന്നാ ഇങ്ങോട്ട് ബാ, ഇതൊക്കെ ചെയ്തു തന്നാ you can reach me. But our God said, I am holding your hand
Amen. Hallelujah. ഞാൻ നിന്റെ കരം പിടിച്ചേക്കുവാ. Amen. Hallelujah. നമ്മുടെ കരം ഒരിക്കൽ പോലും അവൻ വിട്ടില്ല. Amen. Hallelujah. നമ്മുടെ കരം വിട്ട് നമ്മളെ വഴിയിൽ വിട്ടേച്ച് പോകുന്നൊരു ദൈവമല്ല. ഇസ്രായേലേ, അങ്ങനെ ആസാഫുമായി, ഇസ്രായേലേ, നീ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടാണോ നീ മരുഭൂമിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയേ? Amen. Hallelujah. ഇസ്രായേലേ, നീ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടാണോ ഇറങ്ങിയേ? Amen. Hallelujah. നീ മുമ്പോട്ട് നോക്കിയേ. Amen. Hallelujah. പകൽ മേഘസ്തംഭമായി, രാത്രി അഗ്നി തൂണായി. അവൻ നിന്റെ സാന്നിധ്യം വിടാതെ, അവൻ നിന്റെ പ്രസൻസ് വിടാതെ, അവന്റെ സാന്നിധ്യം നിന്റെ കരം പിടിച്ചല്ലേ നടത്തുന്നേ. Amen. Hallelujah. ദൈവമേ, hallelujah. ആസാഫ് പറയാ, God is good to Israel. Amen. Hallelujah. Amen. ആരുമില്ലാതെ ഈ ലോകത്തിൽ ഓടുന്നതല്ല. Amen. Hallelujah. നമ്മുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാ, ആരുമില്ലാത്തപ്പോഴും മരുഭൂമി കടക്കുമ്പോഴും. Amen. Hallelujah. We are not alone. Amen. Hallelujah. We have somebody holding our hand. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. His counsel guides us. First, he holds our hand. Second, അവൻ്റെ ഉപദേശം, അവൻ്റെ ശബ്ദം, മകനെ മകളെ ഇതാകുന്നു വഴി, ഇതിലേ നടക്കുക. Amen. Hallelujah. His counsel guides us. ഒരു റൈച്ചസ് മാൻ്റെ, Amen. Hallelujah, ഒരു റൈച്ചസ് പേഴ്സൻ്റെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം. ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എ ഗുഡ് ലൈഫ്. Amen. Hallelujah. ഒരു ഗുഡ് ലൈഫിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ, എ ഗുഡ് റൈച്ചസ് പേഴ്സൻ്റെ ഗുഡ് ലൈഫ്. One is God holds his hand. Second is God counsels him to walk in the way. Amen. Hallelujah. നല്ല ജീവിതം, വിജയത്തോടെ സക്സസ്ഫുൾ ലൈഫ്, വിജയത്തോടെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് ആരെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞേ? നമുക്ക് ദൈവത്തെ വേണം. Amen. Hallelujah. നമുക്ക് ദൈവത്തെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞേ. God, amen, we need God by our side. We need his counsel. Amen. Hallelujah. അതുകൊണ്ടാ നാം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. God, what should I be today? Which way should I walk today? What is your counsel for me today? Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. കഴിഞ്ഞില്ല. മൂന്നാമത്തെ എന്താ? Afterwards he receives me to glory. Amen. Hallelujah. ഈ ലോകത്തിലെ കഷ്ടവും ഈ ലോകത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ അനുഭവിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങ് തീരാനല്ല. Amen. Hallelujah. നമുക്കൊരു വാഗ്ദത്ത ദേശമുണ്ട്. കണ്ണുനീരില്ലാത്ത, ദുഃഖമില്ലാത്ത, പ്രയാസമില്ലാത്ത, Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. രോഗമില്ലാത്ത, ക്ഷീണമില്ലാത്ത, ഭാരമില്ലാത്ത, Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. കണ്ണുനീരില്ലാത്തൊരു ദേശത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ calling. Our calling is to the heavens, to stay with him in his presence. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. He holds our hand, he gives us counsel, and he takes us up. Amen. Hallelujah. To glory. Amen. Hallelujah. നമുക്ക് വേഗം, Amen. Hallelujah. Amen. സഞ്ചരിക്കാം. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. The righteous person's story എന്താ? Amen. Hallelujah. അവൻ്റെ end എന്താ? Amen. Hallelujah. His end is always glorious. Amen. Hallelujah. ഇപ്പോ ഈ നൊടി നേരത്തേക്കുള്ള കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല. Amen. Hallelujah. അതുകൊണ്ടാ, Amen. Hallelujah, ലേഖനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ഈ നൊടി നേരത്തേക്കുള്ള കഷ്ടം സാരമില്ല. Amen. Hallelujah. എൻ്റെ റീസൺ എന്താ? Amen. Hallelujah. എനിക്ക് കിരീടം കിട്ടുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. ഞാൻ അനുഭവിച്ചതിന് എനിക്ക്, Amen. Hallelujah, എണ്ണി എണ്ണി പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. Amen. Hallelujah. എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ സന്നിധി ഞാൻ വസിക്കുന്നൊരു സമയം വരുന്നുണ്ട്. Amen. Hallelujah. ഞാൻ അനുഭവിച്ചതും ഞാൻ അനുഭവിച്ച നിന്നയ്ക്കൊക്കെ പകരമായി, Amen, എൻ്റെ നിന്ന മാറുന്നൊരു സമയമുണ്ട്. Amen. Hallelujah. എൻ്റെ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, അവനെ വിളിച്ചിറങ്ങിയവരാരും നിന്ദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി, അവരുടെ മുഖമോ ലജ്ജിച്ചു പോയതുമില്ല. Amen. Hallelujah. അത് ഈ ലോകത്തിലാട്ടെ വരുവാനിരിക്കുന്നിടത്താകട്ടെ ലജ്ജയോടെ കടന്നു പോകാൻ ദൈവം ആരെയും അനുവദിക്കുന്ന ദൈവമല്ല. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. ഇടയ്ക്ക്, Amen. Hallelujah. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രയാസങ്ങൾ? Amen. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കഷ്ടങ്ങൾ? അത് നമ്മളെ പണിതെടുക്കാനാ. Amen. Hallelujah. 40 ദിവസം കൊണ്ട്, Amen. Hallelujah, ഇസ്രായേലിന് എത്താമായിരുന്നു. അവർ 40 വർഷം കൊണ്ടായി എത്തിയേ. കാരണം എന്താ? God has a plan for their life.
Amen, hallelujah. മറ്റ് amen, hallelujah, ദേശങ്ങൾക്കും മറ്റു കൂട്ടുകാർക്കും ഒന്നും പ്രയാസമില്ലായിരിക്കാം. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. ഗോതമ്പ് ചക്കിലിട്ട് amen, hallelujah, പൊടിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടാകാം. Amen, hallelujah. അത് നമ്മളെ വീണ്ടും പണിതെടുക്കാനാ. Amen, hallelujah. Every time we are broken, amen, hallelujah, remember our identity is crushed and we are built up in His identity. Amen, hallelujah. അതുകൊണ്ട് പൊടിഞ്ഞു പോയി എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ വിഷമിക്കല്ലേ. Amen, hallelujah. ജീവിത ഭാരങ്ങൾ നമ്മളെ ഞെരിക്കുന്നു തോന്നുമ്പോൾ വിഷമിക്കല്ലേ. Amen, hallelujah. നമ്മൾ amen, hallelujah, ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അവൻ്റെ ദയ എന്നെ താങ്ങി. എൻ്റെ കാൽ വഴുതുന്നു എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ അവൻ്റെ ദയ എന്നെ താങ്ങി. Amen, hallelujah. His loving kindness held me up. Amen, hallelujah. അവൻ്റെ കൃപ താങ്ങാത്തട ഒരിടത്തും അവൻ എന്നെ കടത്തി വിട്ടിട്ടില്ല. അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാത്തൊരിടത്തും ഞാൻ ഇതുവരെ പോയിട്ടുമില്ല. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Successful Christian life, a good Christian life, നമ്മളെങ്ങനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നേ? He holds our hand, He gives us counsel. And അവിടെ തീർന്നില്ല. We have a beautiful glorious end. Amen, hallelujah. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ഗുഡ് എടുക്കുമ്പോൾ, a good life, a good thing എടുക്കുമ്പോൾ, the end is very important. ഒരു വാക്യം വായിക്കാം. Ecclesiastes 7 verses 8. Ecclesiastes 7 verses 8. The end of a matter is better than its beginning, and patience is better than pride. The end of the matter is better than the beginning. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എങ്ങനെയാ? ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ അവസാനമാ തുടക്കത്തേക്കാൾ നല്ലത്. എന്താ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഒരു ഗ്രാൻഡ് എൻട്രി ആണോ നല്ലത്, ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഫിനിഷ് ആണോ നല്ലേ? ഗ്രാൻഡ് ഫിനിഷ് ആണല്ലേ. നമ്മൾ ഒരു ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക, എല്ലാവരും കൂടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. എല്ലാവരും കൂടെ ഓടുന്നതിൽ ആദ്യം ഓടി തുടങ്ങുന്ന ആളാണോ ജയിക്കുന്നത്? അവസാനം ആദ്യം ഓടി എത്തുന്ന ആളാണോ ജയിക്കുന്നത്? ആദ്യം ഓടി എത്തുന്ന ആളാ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് ഇച്ചിരി സ്ലോയാ, ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. വചനവും അത് സമ്മതിക്കുന്നു. പക്ഷേ നമ്മുടെ എൻഡ് ഗ്ലോറിയസാ. Amen, hallelujah. It is better to have a good ending than a good start. Amen, hallelujah. നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ Amen, hallelujah, നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൈമിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിലേ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. Amen, hallelujah. നമ്മുടെ എൻഡിലേക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക. Amen, hallelujah. നമ്മളിപ്പം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. Amen, ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയാൽ മതി. Amen, hallelujah. നമ്മുടെ എൻഡ് ഗ്ലോറിയസ് ആകും. Amen, hallelujah. നമ്മുടെ എൻഡ് മറന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യല്ലേ. Amen, hallelujah. ഒരു ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റാർട്ടിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യല്ലേ, ഒരു ഗ്രാൻഡ് എൻഡിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. Amen, hallelujah. എൻഡാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എൻഡാണ് എല്ലാത്തിലും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, നമ്മുടെ എൻഡാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Amen, hallelujah. ഒരു ഗുഡ് തിങ്, ഒരു ഗുഡ് ലൈഫ് എന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ, when we pursue a good life, ഇപ്പോൾ ഗുഡ് അല്ലെങ്കിൽ സാരമില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. Amen, hallelujah. ഒരു നല്ല അവസാനം മതി. Amen, hallelujah. ഒരു നല്ല അവസാനത്തിനായിട്ടാണ് നമ്മളെ ദൈവം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. മരുഭൂമിയിലോട്ട് ദൈവം ഇറക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ കനാൻ ദേശത്ത് എത്തിക്കാനും ദൈവത്തിനറിയാം. Amen, hallelujah. അതുവരെ എത്താനുള്ള എല്ലാ കാര്യവും അതിനുശേഷവും അവൻ ഏറ്റെന്ന്. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. അതുകൊണ്ട് ഭാരപ്പെടണ്ട. ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കി ഭാരപ്പെടണ്ട. അന്നന്നത്തേക്കുള്ള മന്ന റെഡിയാ. Amen, hallelujah. അന്നന്നത്തേക്കുള്ള മന്ന റെഡിയല്ലേ? നാളത്തെ മന്നയ്ക്കല്ലേ ഉള്ളൂ വിഷമം. Amen, hallelujah. ശരിയല്ലേ? ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പ്രശ്നമല്ലേ നമുക്കും? Amen, hallelujah. ആവശ്യമുള്ളത് എടുത്തോ, നാളത്തെ ഓർത്താ ഇപ്പോഴും ടെൻഷൻ. Amen, hallelujah. അന്നന്നത്തേക്കുള്ളത് റെഡിയാ. അവർ എൻഡ് ഇസ് ഓൾസോ സെക്യൂർ. പിന്നെന്തോ ഇനി ഭാരം, പിന്നെന്തിനാ ഈ വിഷമം? Amen, hallelujah. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ലൈഫ് വെച്ചല്ല കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട. ആ കമ്പാരിസൺ ഷുഡ് നോട്ട് ബി അതേഴ്സ് ബട്ട് അവർ പർപ്പസ്. Amen, hallelujah. നമ്മുടെ പർപ്പസിനോട് നമ്മൾ അടുത്തോ? Amen, hallelujah. നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനിയോട് നമ്മൾ അടുത്തോ? Amen, hallelujah. ഇത്രയും പേരുണ്ടായിട്ടും എന്നെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതൊരു പർപ്പസിനല്ലേ. ആ പർപ്പസിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അടുത്തോ? കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, നിങ്ങളുടെ കരിയർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങളുടെ എൻഡ് എന്തുവാ.
Amen. Hallelujah. ഒരു പേന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ക്രിയേറ്ററിന് ആ പേനയും കൊണ്ടൊരു പർപ്പസ് ഇല്ലേ? Amen. Hallelujah. ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റിന് അത് ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ കൊണ്ടൊരു പർപ്പസ് ഇല്ലേ? നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കൊണ്ടൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ട്. Amen. Hallelujah. Whatever and whoever you be. Amen. Hallelujah. Our age doesn't matter. Amen. നമ്മൾ ജനിച്ചെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. Amen. Hallelujah. ആ പദ്ധതിയെ മറന്ന് ജീവിക്കരുത്. Amen. ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ, ആ പദ്ധതിക്ക് അടുത്തോ എന്നാ നോക്കണ്ടേ. Amen. How we one step closer to the purpose. Amen. Hallelujah. ആ പർപ്പസിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങട്ടെ. Because we are preparing for a grand end. Amen. Hallelujah. ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഫിനിഷിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. Amen. Hallelujah. അതുകൊണ്ടാ Amen. Hallelujah. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി ചെന്നപ്പോൾ Amen. Hallelujah. He looked at their life, the wicked person's life, and he perceived their end. ദൈവം അവൻ എന്തോ കാണിച്ചു കൊടുത്തു? ഇവരുടെ അവസാനവും അവൻ്റെ അവസാനവും കാണിച്ചു കൊടുത്തു. Amen. Hallelujah. എല്ലാം കൂടെ തൂക്കി നോക്കിയപ്പോൾ അവനൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. അപ്പാ, whom I have in heaven. Amen. Hallelujah. നിനക്ക് തുല്യമായി എനിക്ക് ആരുണ്ട്? വായിച്ചേ 25ഉം 26ഉം വാക്യം. Whom have I in heaven but you? Yeah. And earth has nothing I desire besides you. Yeah. My flesh and my heart may fail. Amen. But God is the strength of my heart. Amen. And my portion forever. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Amen. Hallelujah. ലേവി ഗോത്രത്തോട്, ആരാധന ഗോത്രത്തോട് ദൈവം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പോർഷൻ ഒന്നുമില്ല. Your portion is my portion. Amen. Hallelujah. എന്നാ ആരാധനക്കാരെ, Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ, Amen. നമുക്ക് അവകാശം പറയാൻ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അവൻ നമ്മളോട് പറയാ, Amen. നമുക്കൊരു നിത്യ അവകാശമുണ്ട്. Amen. Hallelujah. ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ നമ്മളെ കൂട്ടവകാശിയാക്കിയത് വെറുതെ അല്ല. Amen. Hallelujah. He is my portion and he is the strength of my heart. Amen. Hallelujah. ജീവിതം ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് അത് മതിയെന്ന്. Amen. Hallelujah. എത്ര പേരൊന്ന് ചേർന്ന് ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ. Amen. Hallelujah. My God is my portion. My heart and my flesh may fail, but my God is my portion. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനിഷിന് എനിക്ക് ദൈവം മതി. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. ഞാൻ ആ ചോദ്യം ഒന്നും കൂടെ ചോദിക്കാം. What is good? Amen. Hallelujah. നല്ലതെന്താ? നമ്മൾ രാവിലെയും വൈകിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതാവസാനത്തോളം നമ്മൾ തേടി നടക്കുന്ന ഈ വാട്ട് ഇസ് ഗുഡ്, വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഗുഡ്? Amen. Hallelujah. അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം Amen. Hallelujah. ഇങ്ങനെയാ, but as for me the nearness of God is my good. Amen. Hallelujah. എനിക്ക് നല്ലത് ഒത്തിരി ഉണ്ട്. ഞാൻ ഒത്തിരി നന്മ പ്രാപിച്ചു. അനേകർ നന്മ പ്രാപിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. Amen. Hallelujah. പക്ഷേ നല്ലതെന്തോവാന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാ ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറ്റിയിരിക്കുന്ന എനിക്ക് നല്ലത്. Amen. Hallelujah. എൻ്റെ നല്ലതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ is nearness to God. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. ഒത്തിരി നല്ലതും കൊണ്ട് ഒത്തിരി നല്ല എയിംസ് ആയിട്ടാ Amen. Hallelujah. സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ച ഞാൻ Amen. Hallelujah. Amen. ദൈവം എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടു. എൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ വന്നു. എൻ്റെ വെൽത്ത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ വന്നു. എൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ വന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് Amen. Hallelujah. നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാനില്ലായിരിക്കും. എന്താ ദൈവം അങ്ങനെ, എന്താ ദൈവം ഇങ്ങനെയെന്ന്. Amen. Hallelujah. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിലെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും, ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചവർക്കും നമ്മൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. മെഡിക്കൽ സയൻസിനും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ കരിയറിനും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫിനാൻസസിന് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. Amen. Hallelujah. ICUവിൽ ഉൾപ്പെടെ കയറി വരാൻ പറ്റുന്ന ദൈവത്തെയാ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. Amen. Hallelujah. അത് അനുഭവിച്ച സാക്ഷ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. Amen. Hallelujah. ഒരു വാക്ക് കോപ്പി അടിച്ച് പറയുന്നതല്ല. Amen. Hallelujah. Walk through hell and fire. Amen. Hallelujah. അവിടൊക്കെ എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് എൻ്റെ അപ്പനാ. Amen. Hallelujah. ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കൊഴിച്ച് Amen. Hallelujah. എല്ലാവരുടെയും കൂടെ നോക്കിയപ്പോ, എല്ലാം കൂടെ ഒരു ത്രാശി വെച്ച് നോക്കിയപ്പോ Amen. Hallelujah. എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, the nearness of my God is my good. Amen. Hallelujah. എനിക്ക് നല്ലതെന്ന് പറയാൻ എൻ്റെ അപ്പനാ. Amen. Hallelujah. അതുകൊണ്ടാ അവൻ പിടിച്ച കയ്യെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ മുറുക്ക പിടിക്കുക. Amen. Hallelujah. എനിക്ക് നടക്കാൻ എൻ്റെ ദൈവം മതിയെന്ന്. Amen. Hallelujah. For this life my God is enough.
For the life to come, my God is enough. Amen. Hallelujah. Amen. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ചെന്ന് കിരീടം കിട്ടിയില്ലേലും Amen. Hallelujah. എനിക്ക് എൻ്റെ ദൈവത്തോടൊന്ന് പറ്റിയിരുന്നാ മതി. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. I'm putting that question again forward. What is good and where is our eternity? Amen. Hallelujah. ഈ വചനകാലം ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Amen.